बड़े ध्यान दे के सुनांगे। थोड़ा समा लांगा जेकर गर्मी ज़्यादा है। वचन का टॉपिक है साडी जीभ विच कितनी समर्था है, कितनी ताकत है। अज ताकत का अंदाजा लाना है। इस जीभ के अंदर कितनी ताकत है, इस जीभ के अंदर कितनी ताकत है, जीभ के अंदर कितनी समर्था है। अज जीभ का ताकत का अंदाजा लाना है भी साडे अंदर जिहड़ी कितनी ताकत है। असी एवें किसी वेले दुरुपयोग कर दिंदे आ, बुरा बोलन लग पैंदे आ, किसी नूं ओह शब्द बोलदे आ जिन्हां शब्दां दा साडे वास्ते बोलना चंगा नहीं आ, जिन्हां शब्दां दा साडे वास्ते बोलना चंगा नहीं आ। हाँ जी सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया। एक पक्खा बंद कर दिओ, हाँ कर दिओ, ये बंद होना। सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया। अज वेखदे आ परमेश्वर दी बाणी दे विचों बड़े ध्यान दे के हुण किसी ने किसी दे वाल इशारा नहीं करना, माफ करना। जिहड़े पिछे भी हेल्पर ने उन्हां अगे हत्थ जोड़ के बेनती करदा, कुछ भी होण दिया होण दिओ, कुछ भी होण दिया होण दिओ, पर प्रभु दी बाणी वाल ध्यान करना है। जदों असीं प्रभु दी बाणी वाल ध्यान करांगे प्रभु सानूं आशीष और बरकत देवेगा। अज वेखना है इस जीभ दे अंदर कितनी सामर्था है, इस जीभ दे अंदर कितनी ताकत है। कईयां नूं अपनी ताकत का अंदाजा नहीं आ, कईयां नूं अपनी ताकत का अंदाजा नहीं आ। कई लोग बुरे शब्द बोलते आ, कहण तो भाव दुरुपयोग करते आ, उन्हां शब्दां नूं इस्तेमाल करते आ जिन्हां दे करके उन्हां दी अंदरली ताकत घट जाती है। इस करके अपने शब्दां बड़े तरीके दे नाल ध्यान देना है, बाणी ते ध्यान देना है। बाणी सानूं की समझाउंदी है, अज ताकत का पता करना है भाई साडे अंदर कितनी ताकत है। ये एवें व्यर्थ जा रही है, एवें व्यर्थ जा रही है। बड़े ध्यान दे के बाणी नूं सुणदे आ, वचन विच चलदे वचन की समझाउणा करदा है। कहावता ओदा 18 अध्याय ओदी 21 आयत पढ़दे ने वचन की समझाउणा करदा है। जीभ विच कितनी समर्था है। कहावता ओदा 18 अध्याय ओदी 21 आयत विच पढ़दे ने वचन की समझाउणा करदा है। मौत ते जीवन दोवें जीभ दे वस विच हन। सब बोलांगे हालेलुया। कितनी ताकत है इंसान दे अंदर। भैन मेरी तेरे अंदर कितनी ताकत है। कहंदे जिंदगी ते मौत कहंदे हाथ विच है, हाथ विच कुछ हैगा, लत्त विच कुछ हैगा। हाँ जी काहदे विच है, जीभ दे विच है। परमेश्वर दी बाणी सानूं की समझा रही, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। दोबारा इस आयत नूं पढ़दे आ, मौत ते जीवन दोवें जीभ दे वस विच हन। मौत अते जीवन, मौत भी तेरी जबान दे वस विच है और जीवन भी। किसी नूं तू जीवन दान करना चाहे ते अपने चंगे शब्दां नूं उपयोग करे ते किसी नूं जीवन मिल सकता है। जेकर इस जीभ दे नाल दुरुपयोग करे, माड़े शब्द बोले, इस जीभ दे नाल कोई इंसान खत्म भी हो सकता है। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। कहंदे जिंदगी ते मौत, कहंदे जिंदगी ते मौत इस जबान दे वस विच है। बहुते लोगों को पता नहीं जिंदगी कित्थे है, जिंदगी जीभ दे विच है। बहुते लोग सही उपयोग नहीं करते, गल्लां वेले बहुत गलत गल्लां कर दिंदे आ ते बाद विच माफियां मंगदे आ। मैं आप पहले तुहाडे कोल माफी मंगदा, हाथ जोड़ के बेनती करदा हां। ये सच्चाई है, सच्चाई नूं जाणोगे, सच्चाई तुहानूं की करेगी, की करेगी सच्चाई, आजाद होना है। अज ताकत का अंदाजा लाओ भाई इस जीभ दे अंदर कितनी ताकत है। कहंदे जिंदगी ते मौत कहंदे हाथ विच है, जीभ दे हाथ विच है। बहुते लोग गलत उपयोग करदे आ। दोबारा से आयत नूं पढ़दे आ, मौत ते जीवन दोवें जीभ दे वस विच हन। मौत भी जे किसी नूं तुसीं मौत देना चाहो, किसी नूं बुरा शब्द बोल दवो, हो सकदा अगले दी मृत्यु हो जावे, हो सकदा किसी दी मौत हो जावे, पर सानू सही गल्लां दा उपयोग करना चाहिए। बड़े ध्यान दे के सुणदे आ, ये शब्द सानू कित्थों तक लैके जांदे आ। दोबारा इस आयत नूं पढ़दे आ, मौत ते जीवन दोवें जीभ दे वस विच, मौत अते जीवन दोवें जीभ दे वस विच हन। अते जो उस नाल प्रीत रखदे हन, जेड़े ते चंगीआं गल्लां दे नाल प्रीत रखदे हन, उस दा फल खाणगे। हाँ ओह लोग इसका फल खा सकते आ जेडे लोग चंगियां गल्लां दे नाल प्रीत रखते हैं। बाणी दे विच अगे वादे वचन की समझाउणा करदा, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। मत्ती दी अंजील ओदा 12 अध्याय ओदी 34 35 36 37 आयत पढ़दे आ। 35 तो पढ़दे आ,
ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਚੰਗਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ? ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਕਾਰਤ ਗੱਲ, ਹਰੇਕ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ, ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ, ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਤ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ, ਹਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਦ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਡਿਮ ਜੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ? ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਢਾਈਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 37 ਆਇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੋਸ਼ੀ। ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਾਹਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਸੂਰ ਕਾਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਆ ਵੇਖਿਆ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਜਰਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ
दिने फुलके लाउनी है अग बुझा लैनी है पानी पा के इत्थे 100 वारी भी पानी पवेगा बुझनी नहीं ये बुझने वाली आगे नहीं आ इस करके अपने शब्दों वाल ध्यान दईए शब्दों वाल ध्यान दईए कहंदे गल्लां दे अनुसार तू दोषी ते गल्लां दे अनुसार तू धर्मी जेकर धर्मी बनना चाहते हैं अपने आप पे कंट्रोल करिए जीव पे की करिए जीव पे की करना है जीव पे की करना है कंट्रोल करना आ बाणी में आगे बढ़ते हाँ वचन की समझाना करता है कहावता उसका 12 अध्याय ओदी 18 पढ़ते वचन की समझाना करता है कहते गल्लां दे नाल तू दोषी गल्लां दे नाल धर्मी ठहराया जाएगा कहावता उसका 12 अध्याय की 18 पढ़ते हैं आ बड़े ध्यान दे के गल्लां सुननियां ने ये बच्चे दी गल्लां ने बेसोचे बोलने वाले दी गल्लां तलवार वांगू वेंदियां हन हां जी कहावता 12 अध्याय 18 ते दोबारा पढ़दे आ बेसोचे बोलने वाले दी गल्लां तलवार वांगू वेंदियां हन सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया भाई जी पता ही नहीं लगा केड़े वेले गल हां जी वीर मेरे ध्यान देन पता ही नहीं लगा केड़े वेले गल हां जी केड़े वेले गाल मूंह चो कहंदा बिन सोचे ते बोलण वाले दियां गल्लां तलवार जिन्ना कम करदियां ने सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया दा ध्यान थोड़ा जिहा भड़किया पिया आ ध्यान देइए कहंदा बिन सोचण ते बोलण वाले दियां गल्लां कहदे जिन्ना कम करदियां हां जी तलवार किसे दा कुछ छड़दी आ तलवार किसे दा कुछ छड़दी आ इसे करके बुरे शब्द साडे किसे दा नाश कर देणगे इस करके अपने शब्दां वल की देना है शब्दां वल की देना है शब्दां वल की देना है जुबान ते की करना है जुबान ते की करना है कंट्रोल करना सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया से आत्म पढ़ देने ये गल्लां मैं तुहाडे ध्यान विच लेके आउणा चाहुंदा हां क्योंकि इस जीव अंदर कितनी समर्था है बहुते लोग सोचते नहीं आ समझते नहीं आ पैसी केड़ी गल कहण लगे आ तुहाडी जीव दे अंदर इन्नी ताकत है चाहो ते किसी नूं फांसी ला सकदे जे चाहो ते किसी नूं जीवन भी दे सकदे जे सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया तुसी की चुनना है तुसी जीवन चाहुंदे जे किसी नूं बचाउणा चाहुंदे जे बचाउणा चाहुंदे जे किसी नूं बचाउणा चाहुंदे आ अज अपने शब्दां वल ध्यान दईए ते सही शब्द बोलिया करिए सही शब्द जिहड़े बोलिया करिए प्रभु दी बाणी जो सानू समझा रही आ बड़े ध्यान दे के सुनदे आ जी पढ़दे ने दोबारा बेसोचे बोलने वाले दी गल्लां बिन सोचे ते बोलण वाले दियां गल्लां तलवार वांगू वेंदियां तलवार नूं वेध के रख दिंदियां तलवार जिन्ना काम करदियां ने तलवार किसी का कुछ नहीं छड़दी इस करके शब्दों वाल ध्यान दईए जीव में वेखिए कितनी ताकत है जिन्हों चाहो तुसी खत्म कर सकते जे जीव के द्वारा किसी नूं गाल कढ़ती किसी नूं बुरा बोल दिता किसी की निंदा कर दी हो सकता तुहाडे कारण किसी की हो जाए जिंदगी तो मौत कहते हाथ में है जेकर तू अपनी जीव ते 4 मिनट कंट्रोल कर लेना तो तेनू जेल जाना पैंदा तू कंट्रोल कीता भैन मेरिया तू कंट्रोल कीता नहीं कीता कंट्रोल कर अपने आप ते कंट्रोल कर तेरे अंदर ताकत बड़ी तू ते भस्म करने वाली आ क्या अंधकार नष्ट करने वाली और अंधकार नष्ट करने वाला क्या लिया जो मंग खो जाएगा ए धरती आकाश कर सकदा मेरे कहे हुए शब्द टलणगे नहीं वो किथों निकले एक कितनी ताकत है दे अंदर बहुत ताकत है जो मंगोगे सोच दे ये कौन कह रहा है जीव कह रही जो मंगोगे सोच तेनू ध्यान दा पर शब्दां वल ध्यान देइए सही शब्द बोलिए कहंदा बिन सोचना सोचिया करिए असी की बोलण लगे आ की कहण लगे आ कहंदा बिन सोचिया ते बोलण वाले दियां गल्लां तलवार जिन्ना काम कर दिंदियां तलवार मारन दी लोड़ नहीं किसी नूं गल कर दो कहंदे आ ना सियाणा दी कहावत आ गल कहंदी आ मैनूं मूंह कढना तैनूं कित्थों कढ देवां हाजी देख तजर्बा किन्ना हो गया गल कहंदी आ मैनूं कित्थों कढ ते मैं तैनूं कित्थे छड्ड के आवां कित्थे छड्ड के आवां प्रताप जे प्रताप पर चल गई एक गाल कढ़ी आ किसी ने भी कुछ बुरा शब्द बोले डकिया नहीं आ किसी डकण वाले ने डकिया नहीं आ उन्हें क्या होर फड़ दो इन्हां नूं फड़ दो ते कहना क्या जो कित्थे बचा के जबान ते जो जबान तो बहुत मुश्किल हुंदी है इस करके जबान टालना चाहिए शब्दां वल ध्यान देइए सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया करके तुहाडी जीव दे अंदर कितनी ताकत है आज अंदाजा ला लियो कुलसियां 4 अध्याय 6 तक की दसदी है बड़े ध्यान दे के बाणी नूं सुनदे आ कुलसियां
ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਹੱਥ ਪੜਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਮਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਮਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾਮਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਮਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਲੂਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ 14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਪਾਮਈ ਤੇ ਸਲੂਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਂ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਂਗੇ ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਜਾਗ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਜਾਗ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਿਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 12 ਅਧਿਆਇ 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਛਿਪੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਚੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ। ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਆ ਜਾ, ਗਾਂ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਗੁਪਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਤੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਭਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ।
सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे को की हो गई मेरे को गलती हो गई गांव में करांगा गांव करेगा सजा पावेगा गांव करेगा सजा पावेगा सजा नहीं लैनी नरकां दे भागी नहीं बनना। भैन मेरी घर जाके जूड़ा कर ली है कि होर किहनूं डाह दईए भैन मेरी की वचन विचों दस्सिया गया की दस्सिया गया हाँ जी कादे करके हाँ जी ना इंज करिए भैन मेरी कदर करिए। देखो 500-700 रुपये का तेल भी फूक के आए किड्डी दूरों आए हैं कम से कम 500 का लग गया होगा गड्डी से घट भी लगा आया तू इत्थे आए कुछ फायदा लीए परमेश्वर को फायदा लीए ना समय नूं व्यर्थ गवाइए। बाणी कह रही है समय दी की कर समय दी की कर समय दी की कर कदर करिए वीर मेरे कदर करिए ना इंज करिए व्यर्थ ना समा गवाइए। हो सकदा अज तुसीं ये बाणी सुन लवो हो सकदा अज ही मैं धरती तो चलाना कर जावां हो सकदा अज ही मैं धरती तो चलाना कर जावां ये वचन तुहानूं ना मिले ते परमेश्वर मेरे को लेखा पूछेगा भाई जूंदे जी जो जूंदा सा मैं तेनू क्या इन्हां नूं दस पर तू ना दस्सिया वेख ये सजा तेनू हो सकदा इहदे करके मैनू नरकां दे विच जाना पवे। इस करके ध्यान दईए हथ जोड़ के बेनती करदा कहंदा हर एक गलबात की कृपा माई ते किस तरह दी होवे कृपा माई ते किस तरह दी होवे सही होवे जद नाल किसी दा बचाव हो जावे। ये बचाव दे लई गल्लां तुहाडे नाल कर रहे हां ये बाणी तुहानूं सुना रहे हां तुहाडा बचाव है ते कहंदा एक एक गुझी गल दा हजे हुणे कह रहे हां एक एक गुझी गल दा परमेश्वर की करेगा एक एक गुझी गल दा परमेश्वर की करेगा भावें चंगी होवे ते भावें चंगी होवे ते भावें जेकर चंगियां गल्लां इंसान करदा ते चंगियां गल्लां दे अनुसार मत्ती 12:37 दसदी आ ओ की ठहराया जावेगा ओ धर्मी ठहराया जावेगा। मत्ती 12:37 कहंदी आ गल्लां दे अनुसार चंगियां गल्लां दे अनुसार इंसान की ठहराया जावेगा धर्मी बनना है। अज अपने शब्दां वाल ध्यान दईए अपने चाल वाल ध्यान दईए सही बन जाइए। कहंदा एक एक गुझी गल दा न्याय होवेगा भावें चंगी होवे ते भावें कहंदा भावें चंगी आ भावें माड़ी आ दोवां दा न्याय होना है। जेकर असीं गलत गल्लां करके धरती तो चलाना कर गए तो कोई फायदा नहीं होना। भरोसा ना उठाइए एक बार पहले भी गल कर चुका भरोसे दी अपने तो भरोसे नूं खत्म ना करिए भी परमेश्वर अक जावे मैं नहीं इन्हां नूं दसना कुछ भी। भरोसा ना हराइए ते भरोसे नूं ना खत्म करिए। दोबारा इस गल नूं कह देना हाँ दोबारा बड़े ध्यान दे के सुन लियो उस तो बाद एक कह के समाप्ति कर देवांगा। भरोसा ना अपने तो खड़ा उठा लिए बहुते लोगों का भरोसा किसी तो चलिया जाता है। एक बार की गल है बड़े ध्यान दे के इस गल नूं सुनना है हो सकता कई सुनिया कई नहीं सुनी। एक बार की गल है एक बार ज्ञान ते धन और भरोसा तिन्ने कट्ठे होंदे आ केड़ी चीज आ ज्ञान धन ते भरोसा की होंदे आ ज्ञान धन भरोसा कट्ठे होंदे आ ज्ञान ते की ते भरोसा की होंदे आ कट्ठे होंदे। एक बार की गल है एक बार धन कहने लगा धन नूं कहण लगा भरोसा भी और ज्ञान भी कहंदा असा साडा हुण विछोड़ा पै चलिया है मैनूं दस धन जदों कदे असीं तैनूं मिलना चाहिए तो कित्थों मिलेगा। पर धन ने एक गल कही आ कहंदा मैं शाहूकारां दे घरों मिलांगा मैं धनवानां दे घरों तुहानूं मिल पिया करांगा। कहंदा ठीक है पर जदों धन ने और ज्ञान ने यह गल सुनी है और जदों ज्ञान नूं पुछण लगे ज्ञान इन्हें अपना सुधार दस दिता है भाई मैं धनवाना घरों मिलांगा मैं माया वाला घरों मिलांगा पर मैनूं ज्ञान हुण तू दस कित्थों मिलेगा। पर ज्ञान कहंदा मैं विद्वानां दे कोलों मिलांगा मैं ग्रंथियां दे कोलों मिलांगा
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨਾਂ ਘਰੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧੰਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਪਾਮਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾਮਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ 1 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਯੂਬ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਆਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 7 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 4 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੀਭ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਕੀ ਚਲੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਗੁੱਠਣਿਆਂ ਭਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ 3 ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਆ, 4 ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀਭ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਗਤੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ
बोलने तो बुरे शब्द बोलने तो ताला लाना है। जेकर ताला नहीं लाता वो बड़े तरीके दे नाल वचन नूं सुन लवे। वचन की समझाना करता है, बाणी की कह रही है पढ़ देना कहोता उसका 25 अध्याय उसकी 28 अट पढ़ देनी है। दवाई है जिन्हों का कंट्रोल नहीं ना होंदा उन्हां लई दवाई है भाई। वो कह दिया कह दे नाल उन्हां दी तुलना कीती गई। पढ़ देने झूठी जीभ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ कहोता उसका 25 अध्याय उसकी 28 अट ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ हाँ जेदा अपनी जीभ ते अपने शरीर ते कंट्रोल नहीं हुंदा। ये दोवां दे नाल तुलना कीती गई आ। शरीर नाल भी तुलना कर सकते आ, जीभ नाल भी तुलना कर सकते। बड़े ध्यान दे के सुनदे आ जी। पढ़दे ने दोबारा ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ जेदा अपने आप ते कोई कंट्रोल नहीं हैगा ਉਸ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ वो टट्ठे ते उजड़े होए शहर वर्गा है। भैन मेरी बड़े ध्यान दे के सुना। वो टट्ठे होए शहर वर्गा है। कहता उजड़े हुए शहर वर्गा वो इंसान है। उसकी तुलना की गई आ उजड़े हुए शहर वर्गी। उजड़े हुए शहर के नाल तुलना कर दी आ। ज्यादा कोई जबान ते कंट्रोल नहीं हैगा, ज्यादा अपने शरीर ते कोई कंट्रोल नहीं हैगा। ओदी तुलना टट्ठे हुए शहर वर्गी उजड़े हुए घर वर्गी की गई है। उजड़े हुए घर कई ने वेखिया ना राह रस्ते में जाते आ कई घर ਇਹੋ ਜਿਹੇ जिन्हों में उंजू रह रहे आ। उन्होंने किसी को कहा जाए ना वीर मेरे आ जगह बड़ी सस्ती आ बड़े वेख वेख के छड़ देंगे। ये घर किसी को वसन जोगा है ये वसों नहीं हैगी। इस करके वो इंसान ओदे वर्गा है। वो इंसान की तुलना की गई उस इंसान के नाल उस घर के नाल। कहता वो इंसान ज्यादा अपने आप तक कंट्रोल नहीं हैगा उजड़े हुए शहर वर्गा है उजड़े हुए घर वर्गा है। उजड़े हुए घर वर्गे बनना उजड़े हुए घर वर्गे बनना अपने शब्दों पर ध्यान देना है। मेरा वीर जिहड़ा कोई खांदा पींदा आ ते बड़े ध्यान दे के शब्दों को सुन लवे वो तौबा कर लवे क्योंकि उन्होंने अज ताकत का पता लग गया है कि इस जीव के अंदर कितनी ताकत है। जो भी कहेगा सो ही हो पर विश्वास किने करना है आपनों ही करना पैना। सब लोग हालेलुया। ज्यादा अपने आप ते कंट्रोल नहीं आ। कहता ज्यादा अपनी रूह ते कोई वस नहीं आ। टट्ठे हुए शहर वर्गा उजड़े हुए शहर वर्गा ज्यादा विच कोई पनाह लैंदा नहीं लैंदा। एक ऐत पढ़ के समाप्ति कर देने जापदा ज्यादा गर्मी लगदी आ। हाँ जी गर्मी तो नहीं ज्यादा लग रही। एक ऐत पढ़ दी है सब लोग हालेलुया हालेलुया। कि मैं तुहाडे नाल ज्यादा भेज गया पर मेरा भी फर्ज है जो मेरा फर्ज है जी मेरी ड्यूटी मैं पूरी करांगा। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आवाज बड़ी घट आ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन्होंने दो बावां दोनों बावां खड़ियां करके बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहंदा जेड़ा इंसान दा अपनी रूह ते वस नहीं वो कहदे रगा ढके होए शहर वर्गे बनना उजड़े हुए शहर वर्गे बनना उजड़े हुए शहर वर्गे बनना चंगे बनना। बाणी की समझाउंदी है पहला क्रंथियां ओदा 9 अध्याय ओदी 27 अट की बयान करदी है। संत पलूस इन्हां गल्लां दा जिक्र करदा है जिन्हें 14 पत्रियां लिख दित्तियां। वो की गल्लां कह रहा है बड़े ध्यान दे के सुनियो। जेड़े लोग कहंदे आ साडी जीव ते भाई जी कंट्रोल हुंदा ही नहीं आ की करिए ते ना उन्हां शब्दां वल ध्यान दईए बुरे शब्द ना बोलिया करिए। मैं वेखदा आ कई बंदे व्यापारी भी हुंदे आ व्यापारी भी जदों हिकदे आ ना नाल ही डंगर नूं की कड्ढी जाणगे। हाँ जी नाल ही डंगरां नूं की कड्ढी जाणगे ते ओनूं ते पता नहीं ते तू की बन गया बेसमझ। वो बेसमझ कौन सी ते बन कौन गया। हाँ जी मुंह कहदा गंदा होया। इस करके शब्दां ने की देना है शब्दां ने की देना है। मैं कहा व्यापारी भी बड़े आया सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। एक हाथ च सोटी एक मुंह भी बंद नहीं हो रहा नाल ही सोटी ते नाल ही उन्होंने की कड्ढी जाऊ। हाँ जी गाला फिर किनू कढ़दे जिधरों लई हुंदी आ। हाँ जी इस तरह ही सब बोलेंगे हालेलुया यूं बोली हालेलुया। सच्चाई है सच्चाई नूं जाणोगे सच्चाई तुहानूं की करेगी सच्चाई तुहानूं की करेगी याद करेगी। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। इस करके अपने शब्दां वाल ध्यान देना है। शब्द गलत ना कढ़िए गलत उपयोग ना करिए शब्द
ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕਾਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕਾਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਢੱਠਿਆ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਲਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼, ਇਸਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਿਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੇਟਾ ਉੱਠ, ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ। ਔਰ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ, ਚੰਗਾ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹੋਤਾ 12 ਅਧਿਆਇ 14 ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਵਸਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਪਰਾਈ ਆ? ਪਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰੀਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ